وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي، هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا، هو خير الراحمين. رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين، من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين، إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين، وعلى آل وصحب وجميع التابعين. ما تلا تال قرآنا جاء بالحق مبينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين، هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي، هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا، هو خير الراحمين. رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا
عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين، من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين، إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين، وعلى آل وصحب وجميع التابعين. ما تلا تال قرآنا جاء بالحق مبينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا، خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين، هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا هو خير الراحمين. رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين، من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين،
إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين، وعلى آل وصحب وجميع التابعين. ما تلا تال قرآنا جاء بالحق مبينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين، هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي، هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا، هو خير الراحمين. رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين، من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين، إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين، وعلى آل وصحب وجميع التابعين. ما تلا تال قرآنا جاء بالحق مبينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا،
وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا هو خير الراحمين. ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين، من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين، إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين، وعلى آل وصحب وجميع التابعين. ما تلا قرآنا جاء بالحق مبينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا.
هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو غفار الخطايا هو خير الراحمين رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين من عصاة فاسقين وعتاة كافرين رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين وعلى آل وصحب وجميع التابعين ما تال قرآنا جاء بالحق مبينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين الإله الحق رب العرش رب العالمين هو رب الأولين هو رب الآخرين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو غفار الخطايا هو خير الراحمين رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين
من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين، من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين، إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين، وعلى آل يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا، خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين، هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي، هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا، هو خير الراحمين. ربي وادخلنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Apa kabar semua pelajar? Sehat semua? Ceria semua, alhamdulillah. Ini malam-malam Jumat. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk memanfaatkan setiap masa yang kita lalui, setiap saat, untuk kita mengambil peluang dengan amal yang saleh. Karena setiap manusia hanya akan membawa amal salehnya. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia ini hanya akan membawa apa yang dia lakukan. Kalau baik, baik pula pahalanya. Kalau sebaliknya pun juga sebaliknya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang sentiasa beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf agak kelewatan, tadi ada tetamu. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد في كتابه رسالة المعاونة المظاهرة المؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال خاتمة في وصايا إلهية. Penutup, yakni pada kitab ini, wasiat-wasiat ketuhanan. Waradat biha akhbarun qudsiyatun wa atharun sahihatun marwiyah. Yang diambil daripada khabar-khabar, hadis-hadis qudsi, dan juga athar-athar
yang sahih yang diriwayatkan dengan sanadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hambaku. Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu pula haram di antara kamu. Maka janganlah kamu saling berlaku zalim. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua berada dalam keadaan sesat, melainkan orang yang aku beri hidayah. Mintalah hidayah padaku, aku beri hidayah padamu. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap kamu lapar, melainkan orang yang aku beri ia makan. Mintalah makan padaku, aku beri makan padamu. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni uksikum. Wahai hamba-hambaku, semua kamu bertelanjang, melainkan orang yang aku beri pakaian. Mintalah pakaian padaku, aku beri pakaian padamu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua bersalah, yakni melakukan kesalahan, baik itu di waktu malam dan juga di waktu siang, sementara aku mengampunkan dosa-dosa semua. Maka mintalah kamu semua pengampunan daripadaku, aku beri ampun padamu. Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni walan tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu semua tiada mampu untuk mendatangkan manfaat kepada aku sehingga aku dapat mengambil manfaat daripadamu, dan engkau tidak akan mungkin mendatangkan mudarat padaku sehingga memudaratkan pada diriku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau seluruh makhluk di antara kamu yang terdahulu, yang akan datang, daripada manusia, daripada jin juga, keseluruhan makhluk itu berada dalam kedudukan hati yang paling bertakwa, maka tiadalah yang demikian itu akan menambahkan pada kerajaan dan kemuliaanku. Wahai ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjadi qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau semua kamu yang terdahulu, yang akan datang, daripada jin dan juga manusia, kesemuanya berada dalam keadaan hati yang paling jahat dan paling bermaksiat, maka tidak akanlah hal yang sedemikian akan mengurangkan kedudukan kerajaan aku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi syai'a illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku,
kalau kamu semua makhluk yang terdahulu yang akan datang daripada manusia, daripada jin, semua kamu berada di satu padang dan meminta kepada aku akan permintaan-permintaan, aku akan beri setiap daripada kamu permintaannya, dan tiada akan berkurang daripada kekayaanku, melainkan seperti berkurangnya air lautan bila dimasukkan sepucuk jarum. Masuk jarum, diangkat balik. Air laut akan berkurang? Tak akan berkurang. Macam tu juga kekayaannya Allah. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku, sesungguhnya apa yang aku catat adalah semua amal-amal kamu semua. Kalau kamu mendapati amal perbuatan baik kamu, dan aku beri balasan ke atas setiap perbuatan kamu. Barang siapa di antara kamu yang mendapati amal perbuatannya dibalas dengan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Bila ia mendapati sebaliknya, maka janganlah ia menyalahkan sesiapa pun, melainkan dirinya sendiri. Ada hadis panjang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada hamba-hambanya, baik panduan dalam perhubungan antar manusia, baik perhubungan antara manusia dengan nikmat Allah, baik perhubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan baik perhubungan itu antara manusia dengan jin. Adapun perhubungan yang ditetapkan oleh Allah antara manusia, bahkan dengan seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mukallaf untuk berlaku zalim. Kezaliman artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman adalah melanggar perintah Allah. Kezaliman adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas makna zalim. Tidaklah kezaliman itu hanya terhad dengan kita mengambil hak orang. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, hakikatnya dia zalim kepada dirinya sendiri. Hendaklah kita memahami arti kezaliman. Tidak hanya dilihat kalau kita berbuat jahat kepada orang, tetapi kepada diri sendiri pun juga terkadang manusia itu zalim. Oleh sebab yang demikian di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, ketika menceritakan tentang jumlah bilangan bulan ini ada 12. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang diharamkan. Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kamu berlaku zalim di bulan-bulan itu pada diri kamu sendiri. Jangan kamu zalim kepada diri kamu sendiri. Jangan berfikir kezaliman itu hanya kepada orang. Cabang-cabang kezaliman adalah bermula daripada kezaliman diri sendiri. Sebelum orang zalim kepada orang, dia dah zalim kepada diri sendiri. Sebelum dia pukul orang, niat nak pukul orang tu dah zalim kepada diri sendiri. Sebelum dia nak ambil duit orang, dia telah zalim kepada diri sendiri dengan merancang untuk mengambil hak orang. Dengan demikian, tiadalah perbuatan kezaliman kepada orang lain, melainkan telah dimulai dengan kezaliman terhadap diri sendiri, dan orang yang paling tidak berakal kalau ia berbuat zalim kepada diri sendiri. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kamu jangan berlaku zalim kepada diri sendiri. Walihada Allah berfirman, kamu jangan zalim sesama kamu. Karena Allah tak pernah zalim kepada sesiapa pun. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tiada akan berlaku zalim kepada hamba-hambanya.
Kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana hamba mendapatkan nikmat daripada Allah. Makanan datang daripada Allah. Kenyang ketika makan pun datang daripada Allah. Pakaian datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan pada hadis ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini kalau datangnya nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan juga bahwasanya manusia tak lepas daripada berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang insaf. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Seburuk-buruk orang adalah orang yang dia berdosa namun enggan untuk insaf dan enggan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina fa'alu idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau orang-orang yang dia melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, dan mereka berbuat zalim. Zalim lagi kepada siapa? Kepada diri sendiri. Siapa orang yang zalim diri sendiri? Orang yang bermaksiat, orang yang melanggar perintah Allah. Apa yang patut dilakukan oleh orang yang zalim kepada diri sendiri? Bertaubat kepada Allah, istighfar. Dzakarullah, ingat kepada Allah. Wastaghfiru lidzunubihim, dan mohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosanya. Baru kezalimannya akan diangkat. Baru dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza berkenaan dengan bagaimana peluang yang diberikan oleh Allah dan juga rahmat kepada orang yang berdosa untuk dia insaf dan memohon ampun. Oleh hadza dalam hadis, kami duduk bersama dengan Rasulullah dalam satu majlis, beliau akan beristighfar sebanyak 100 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau, terimalah taubat aku. Beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam satu majlis 100 kali beliau beristighfar dan bertaubat. Walaupun tak ada dosa. Alangkah bertuahnya seseorang kalau mengambil peluang setiap hari untuk beristighfar, khususnya sebelum subuh dan sebelum terbenam matahari. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali. Astaghfirullah alladzi la ilaha illallahur rahmanur rahim al hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 27 kali sebelum subuh dan juga sebelum terbenam matahari. 6. Hadza berkenaan dengan pentingnya beristighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Bertuah orang yang mendapatkan pada buku yang akan diterima, buku amal catatan, kalau didapati di dalamnya amal perbuatan istighfar yang banyak. Man lazimal istighfar, barang siapa orang yang membiasakan diri dalam istighfar, maka Allah akan menjadikannya min kulli hammin faraja wa min kulli digin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang membiasakan diri dalam istighfar, kesusahannya akan diangkat, kesulitannya akan diangkat, dan juga akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki daripada sumber yang ia tidak mengetahui. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi agar supaya seorang itu tidak bangga dengan amal perbuatannya, dengan tidak sombong dengan amal perbuatannya. Dan semua makhluk memerlukan kepada Allah dan Allah tak perlu kepada makhluk. La kepada amalnya, wala kepada takwanya, wala kepada persiapannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang perlu kepada Allah. Walihada dalam hadis ini dinyatakan kalau semua orang ini wali min auliya illa, termasuk orang yang paling bertakwa, tak akan bertambah kemuliaan dan kedudukan kerajaannya Allah. Kalau semua pun jahat macam syaitan pun tak akan berkurang juga daripada kemuliaannya Allah. Allah tak akan bertambah kemuliaannya dengan takwa dan taatnya manusia atau dengan maksiatnya manusia. Tetapi manusia akan bertambah mulia di sisi Allah dengan taat dan takwa, dan akan bertambah hina di mata Allah dengan maksiat dan juga dengan dosa.
Hada berkenaan dengan hadis yang pertama. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang nanti di akhirat kamu tengok daripada balasan itu hasil perbuatan kamu sendiri. Man zara'a hasada. Siapa orang yang dia menanam pasti dia akan menuai. Hada hadis yang pertama. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah auha ilayya an tawadha'u hatta la yakhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepada saya, yakni kepada Nabi, agar supaya bertawadhu, merendah diri kerana Allah, agar supaya tak ada sesiapa yang sombong dengan orang lain dan tidak ada orang yang melampau kepada orang lain. Gal fil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepada seorang sahabat bernama Abu Mas'ud, ya Aba Mas'ud, ya Aba Mas'ud, ya Aba Mas'ud, Allahu Akbar alaik. Wahai Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, 3 kali. Allah itu lebih kuasa daripada engkau. Abu Mas'ud ditegur oleh Nabi sebab pukul kepada pembantunya. Kata Nabi, Allah lebih berkuasa daripada engkau terhadap pembantu engkau. yakni kalau engkau boleh pukul kepada hamba sahaya kamu karena itu dilihat sebagai hamba sahaya kepada kamu, Allah adalah Tuhan kamu, engkau hamba kepada Allah, Allah lagi mampu nak menghukum kepada engkau. Perbuatan kita kepada orang akan dihakimi oleh yang maha hakim subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Mas'ud pun takut dengan teguran Nabi SAW. Abu Mas'ud balik rumah, itu hamba sahayanya dipanggil, dibebaskan. Aku bebaskan engkau. Karena khawatir akan mendapatkan hukuman. Bagi tahu kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, aku dah bebaskan hamba sahaya aku. Kata Nabi, kalau engkau tak buat, engkau akan disentuh oleh api neraka. Wal'iyadzubillah. Hati-hati daripada mengganggu orang, daripada memukul orang, daripada menyakiti orang. Zalim kepada orang tak semestinya dengan tangan, tak semestinya dengan kaki, dengan mulut dia boleh zalim kepada orang. Dengan tangan dia boleh zalim kepada orang, walaupun orangnya tak ada, walaupun orangnya dekat rumah, walaupun orangnya dekat luar negara. Hantarkan message untuk memaki, mencaci, memfitnah, itu pun zalim kepada orang. Faham tak? Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita daripada perbuatan zalim, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, sehingga kita termasuk daripada golongan orang-orang yang menghargai iman yang diberikan oleh Allah untuk taat dan tidak zalim kepada sesiapapun juga. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala berkati umur ini sehingga sampai kepada hari kita berjumpa dengan Allah dengan berbekalkan dengan taqwa dan amal yang saleh. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah bil-Qabul wa tamami kulli sunnah wa rasulullah darbatan fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم علينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منزل به الأونس كله هو الصفا والمسار طنا بخيامه به المختار سيد نزار له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار يا باخت من جاه قاصد
للزيارة وزار، يا بخت من طاف هاتيك المشاهد ودار، يا بخت